Hi everyone, welcome to SREEDHAR'S CC. So this class will discuss the October month part 3 current affairs. See the one by one question. The first question is see, so who has inaugurated the 5th South Asia Geosciences Conference? Geo India 2022 at Jaipur, Rajasthan. So recently, India in the place of Jaipur, Rajasthan, there is a 5th South Asia Geosciences Conference was conducted. So recently, mana Rajasthan Jaipur lo 5th Asian 5th South Asian Geosciences Conference జరిగింది. Okay, that is conducted in the place of Rajasthan. Okay, so ఎవరు inaugurate చేశారు? Who has inaugurated this type of summit? The name of the person is our. So who was the person? And the person is considered as a Hardeep Singh Puri has inaugurated. So we know Hardeep Singh Puri is considered as our petroleum minister. At the same way, he is our urban development minister. Petroleum natural gas minister Hardeep Singh Puri, as the same way, he is urban development minister also. సరే ఇంతకీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని ఎవరు కండక్ట్ చేశారు? హూ కండక్టెడ్ దిస్? దట్ మీన్స్ హూ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్? దిస్ ఇస్ అ కాన్ఫరెన్స్ వాస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం లాజిస్టిక్స్. సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం జియోలజిస్ట్ అండి, పెట్రోలియం Association of Petroleum Geologist. This is one of the organizations will conduct చేశారు. That is APG is a full APG Association of Petroleum Geologist is conducted this type of conference. Okay, సరే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద థీమ్ దే ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దిస్ వన్? సో దీని యొక్క థీమ్ కూడా ఉందండి. ఈ జియోలాజికల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి థీమ్ కూడా ఉంది. ద థీమ్ ఈజ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఓకే, ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ డీకార్బనైజేషన్, fossil fuel decarbonization and changing of energy dynamics changing of energy dynamics. This is the especially the theme andi. Okay na, the point chudandi, theme enti fossil fuels decarbonizations and changing of energy dynamics is a theme for this particular conference. Sir, intaki purpose enti? What is the main purpose and what is the main ambition of this one? So main ambition entandi ante to sharing the latest research on, so they are sharing the latest research on, then me the research and research on improved production of petroleum and natural gases, petroleum and gases anamata. So this is the main aim. Ee conference యొక్క main purpose ఏంటి? So they are sharing the research on improved production of the petroleum and gases. So దేశంలో పెట్రోలియం కానీ గ్యాసెస్ కానీ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, సో వాటి మీద ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సో దే ఆర్ డూయింగ్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్, సో డూయింగ్ ద మోర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పెట్రోల్, అలాగే రీసెర్చ్ గ్యాసెస్ కూడా. సో ఇంకా ప్రొడక్షన్, పెట్రోలియం ప్రొడక్షన్ పెంచాలన్నా, గ్యాసెస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్స్ పెంచాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ని వాడాలి, సో దాని మీద వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ని షేర్ చేసుకున్నారు. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ జియోసైన్సెస్. జియోసైన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఇదే. సో దే ఆర్ డూయింగ్ ద షేరింగ్ ద రీసెర్చ్ అబౌట్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఆర్ మేబీ ద గ్యాసెస్. సో ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్షన్, సో టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం అండ్ గ్యాసెస్. So what are the what type of research technique is there? They are sharing this type of information only. Sir, ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థమైంది కదా. So Hardeep Singh Puri has inaugurated this conference where he conducted, and that is in Jaipur. So the place is belongs to Rajasthan. So what's the name of the summit? 5th South Asia Geosciences. So fuel and what is the theme? Fossil fuel decarbonizations and changing of energy dynamics is a theme for this one. Sorry, then second question chudandi. And which of the following ministry has launched the website for the citizens to contribute towards the armed forces war casualties welfare fund? So recently there is our Indian government has conducted. So Indian government has conducted one fund. They created one fund. So the name of the fund is Armed Forces War Casualties Welfare Fund. So ఇది let's see the main purpose ఏంటండి అంటే, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ క్యాజువాలిటీ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అంటే ఏంటి? ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వార్ క్యాజువాలిటీస్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అంటే, సో ఇప్పుడు మన దేశం కోసం వర్క్ చేస్తున్న మన సోల్జర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు అనుకోకుండా దేశం కోసం చనిపోయినప్పుడు, అనుకోకుండా అన్ఫార్చునేట్ కేసెస్ ఏదైనా వార్లో వాళ్ళు చనిపోయినట్లయితే, సో దే వాంట్ టు ఎక్స్క్రిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా గవర్నమెంట్ అనేది. సరే, గవర్నమెంట్ ఎక్స్క్రిషన్స్ ఇస్తుంది, దాంతోపాటు పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్స్క్రిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నట్లయితే సో దానికోసం ఫండ్స్ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ ఫండ్ అనేది దీంట్లో పబ్లిక్స్ ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కోసం, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం సో మన ఫండ్ని వాళ్ళకి డొనేట్ చేయొచ్చు. ఆ ఫండ్ మొత్తాన్ని వీళ్ళు దీంట్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. అన్ఫార్చునేట్ ఏదైనా కేసెస్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎక్స్క్రిషన్ కిందకి పంపిస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, దర్ పీపుల్ ఆల్సో వాంట్ టు గివ్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ డొనేషన్ టు ద సో ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఫ్యామిలీస్, అండ్ దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. దట్స్ ద meaning of armed forces war casualties welfare. So for the reason to raise the funds, there is one government has inaugurated one website.
So that website is related to this one, Armed Forces War Casualties Welfare Fund website only. Tell me who was a person recently launched this website. So ఎవరు ఈ వెబ్సైట్ ని లాంచ్ చేశారు అండ్ ఈ ఫండ్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారంటే వి నో అవర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ద పర్సన్ నేమ్ ఇస్ రాజ్నాథ్ సింగ్, అతను ఇనాగ్రేట్ చేశారండి. Then, so that is the answer is the Ministry of Defense, the Rajnath Singh, option number 3. So, my Education Minister, Dharmendra Pradhan is Education Minister. Information Broadcasting, Anurag Singh Thakur is the Information and Broadcasting Minister. Sir, then Electronics Information Technology Minister, Ravi Shankar is a Electronics Information Technology Minister. Then, let's see the next question. So, who among the following has launched the new scheme to provide the all subsidized fertilizer to the farmers under the Single Brand Bharat? రీసెంట్గా నరేంద్ర మోడీ గారి గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త పాలసీ స్టార్ట్ చేసింది. ఏంటది అంటే ఆ దేశంలో అన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ని డిఫరెంట్ పేర్లతో ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ ప్రింట్ చేయకుండా ఒకే బ్రాండ్ పేరుతో అమ్మాలి. సో దేశంలో అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఆ బ్రాండ్ పేరే ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ యొక్క బ్యాగ్స్ మీద ప్రింట్ చేయాలి. సో జనరల్గా ప్రతి స్టేట్లో చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏమైనా గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేదా రేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినా లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్స్ ఇచ్చినా వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ బ్యాగ్ మీద వాళ్ళ ఫోటో ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ పార్టీకి సంబంధించిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్కీమ్ పేరు, అక్కడ ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ పేరు ప్రింట్ చేస్తారు. బేసిక్గా ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. సో ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా మొత్తం మీద ఏ స్టేట్ వాళ్ళు ఏ కాన్సెప్ట్ లాంచ్ చేసినా, ఏ ఫెర్టిలైజర్ స్కీమ్ లాంచ్ చేసినా కానీ సో వాళ్ళు ప్రింట్ చేసే ఆ బ్యాగ్ అయితే ఎంత ఉందో ఆ బ్యాగ్ మీద, ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ బ్యాగ్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పిన బ్రాండ్ పేరే ఉండాలి. దట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ ఈజ్ భారత్. ఈ భారత్ బ్రాండ్తో పాటు ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాట్ ఆర్ ద ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బ్యాగ్, సో టోటల్ నేమ్స్ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ. సో దాని మీద అన్ని పేర్లు ప్రింట్ చేయాలి. ఐ మీన్ పేర్లు అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్, సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ ఈస్ దేర్, సో బ్యాగ్లో ఉన్న వెయిట్ ఎంత, అదేం వాట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆర్ యూజింగ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింటెడ్ ఆన్ ద బ్యాగ్ ఓన్లీ. సో ఫైనల్లీ ఎంఆర్పీతో పాటు ఆ బ్యాగ్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి, వెయిట్ ఎంత, దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని వాడారు, ఏ ఎలిమెంట్స్ని, ఏ కెమికల్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ప్రింట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ అండి. రీసెంట్గా భారత్ అనే బ్రాండ్ పేరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద లాంచ్ చేస్తున్నారు. Recently, our government has, so the government is inaugurated this one. So answer should be Narendra Modi is the answer. Who has the following person has inaugurated? So launched the new scheme to provide the salt subsidy fertilizer to the farmers under the single brand. That person is Narendra Modi's answer for this question. Next question is, so who has inaugurated the Mega Cleanliness Drive from the Chandani Chowk? Recent ga evaru Mega Cleanliness Drive ni start chesaru. ఈ మెగా క్లీన్లెస్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటండి అంటే చాందినీ చౌక్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు న్యూ ఢిల్లీ. From this place, they want to collect the 1 crore ton of weight, 1 crore ton of the plastic. So 1 crore kgs of plastic the people have to collect. So దేశంలో ప్లాస్టిక్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. We know that thing. చాలా చోట్ల the government has taken the decisions to stop the plastic usage, but it is day by day it is increasing, it's not decreasing. So that's why the government has created one awareness program. They want to start one campaign. Through the part of the campaign, the government is collecting the people who are participating in the campaign. They will collect the 1 kg of 1 crore kgs of plastic. They will collect from the different surroundings. సో వేస్ట్గా పడిపోయి ఉంటుంది కదా ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్ రేపర్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ కానీ, అలా చాందినీ చౌక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి దేశం మొత్తం మీద వాళ్ళ వాలంటీర్స్ అవ్వచ్చు, దేశం మొత్తం మీద కాంపెయిన్లో చాలా మంది జాయిన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళంతా దేశం మొత్తం మీద ఒక కేజీ ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేయాలి. సో ఆ కలెక్ట్ చేసిన ప్లాస్టిక్ని వాళ్ళు రీసైక్లింగ్ చేయడం కానీ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అది ఫైనల్గా ఏం లేదండి, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు బి టు స్టాప్ యూజింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. So they are creating what are the problems yes occurring due to the using of plastic, something etc. So they want to encourage the people to motivate them to stop the usage of plastic. That's why they want to encourage a lot of people to participate in this type of campaign. So this program has recently inaugurated only. And tell me who was the person who has started this program in Chandani Chowk? The person is Anurag Singh Thakur. We know Anurag Singh Thakur is our information broadcasting minister and has the same way he's a sports minister also. Sir, the next question chudandi. Next point is, recently which insurance has launched the ఇన్సూరెన్స్ పర్చేస్ ఫెసిలిటీ వయా వాట్సాప్? ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా వాట్సాప్ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ని ఆఫర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే దే ఆర్ సెండింగ్ ద మెసేజెస్ టు ద పీపుల్ త్రూ వాట్సాప్. ఎవరైనా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలన్నట్లయితే దాంట్లో రిప్లై ఇస్తే దానికి సంబంధించిన ఫామ్స్ పంపిస్తారు. ఆ ఫామ్స్ మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. మొత్తం ఏ టు డే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ యువర్ పాలసీ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ద మీడియం ఆఫ్ వాట్సాప్ ఓన్లీ. సో దట్ కంపెనీ ఇస్ ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ బై దట్ ఈస్ ఆదిత్య బిర్లా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని ఆదిత్య బిర్లా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఆదిత్య బిర్లా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో
అండ్ స్టార్టెడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. అదే పరంగా ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇదే టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఆదిత్య బిర్లా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, అది ఆదిత్య బిర్లా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టార్టెడ్ ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. చూడండి, ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఒక జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ రెండు స్టార్ట్ చేశాయి. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో సెకండ్ ఆప్షన్ ఆదిత్య బిర్లా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చి ఆదిత్య బిర్లా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేసింది. ఓకేనా, ఆదిత్య బిర్లా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, దే స్టార్టెడ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. దట్ మీన్స్ త్రూ వాట్సాప్ దే ప్రొవైడ్ ద insurance policies. Yeah. Now, which payment bank has announced the strategic partner with Mahindra Finance to improve the access to credit for the large customers base? So the answer for this question is India Post Payment Bank. ఏంటండి అంటే Indian Postal Payment Bank is one of the payment bank in India. There is a Mahindra Finance is one of the, it is a finance company. Because basically the people who are purchasing the Mahindra brand items like Mahindra tractors or maybe something etc. So they're taking the tractor purchasing through in the form of Mahindra vehicles or Mahindra tractors or Mahindra four-wheeler vehicle something. So they're taking the finance. That finance can be offered by Mahindra Finance Company. Now, if you want to make the payment to Mahindra Finance Company, you can pay that payment. You can pay that EMI. Okay, what it may be there. So every month you are making some payment. That payment you can done from the Indian Postal Payment Bank. Then it will credit to Mahindra Finance Company. So India, what are the Indian Postal Payment Banks are they? They collaborated with the Mahindra Finance Company. And what are the dues of Mahindra Finance and what are the EMIs of Mahindra Finance? The people can pay that through Indian Postal Payment Bank. అదంతా కూడా ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి పే చేయొచ్చు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మహీంద్రా ఫైనాన్స్ ఇద్దరు కలిసి స్టార్ట్ చేశారు. దట్స్ అ పాయింట్. వేర్ ఇస్ హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్? దట్ ఈస్ న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది. ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఈజ్ రాజస్థాన్, పేటిఎం వచ్చి నైడాలో ఉంది. ఫినో పేమెంట్ ఈజ్ బెంగళూరు, ఈఎస్ఏఎఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వచ్చి త్రిశూర్ అనే కేరళ స్టేట్లో ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న 5 ఆప్షన్స్లో 4 పేమెంట్ బ్యాంకులు, ఇది ఒక్కటే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. So we know that what is the paid up capital of payment bank? 100 crores. What is the paid up capital of small finance bank? Recently that is increases to 300 crores. Sorry. Next question chudandi. And who has collaborated with the Indian Railways Catering and Tourism Corporation? That means IRCTC. To offer their travel now pay later services. Payment option anamata. So ippadu varaku mana IRCTC lo ticket book chesetappudu we have the multiple options are there for payment options. Through internet banking you can make the payment. Through the credit cards, through debit cards, you can make the payment. Through UPI also you can make. That means through Phone Pays and Google Pays also you can make the payment. You can book the tickets through this platform. Recently there is one more application, one more option was introduced there. That option is considered as a travel now pay later. Travel now pay later services. That means you want to book the ticket without having the money also you can book the ticket. So after completion of your journey, you can make the payment only. This is called travel now pay later service. So tell me which of the organization has collaborated with the Indian Railways, that means IRCTC, to start this type of service, to start this type of option of payment. That is considered as a Cashi. Cashi is one of the financial company. It is one of the financial services, or it is one of the payment method, or it is one of the financial services company. So it is collaborated with IRCTC to start this new service. That is a travel now pay later option. The answer is a Cashi. See, next question should be C. So which country has been invited to closing the ceremony of ongoing joint anti-terror exercise 2022 under the framework of SEO. So which country has been invited to closing the ceremony of ongoing joint anti-terror exercise 2022 under the framework of SEO? See, this question we covered in the previous class. ఇది ఇంతకు ముందు వచ్చింది. జనరల్గా యాంటీ టెర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది SEO సమిట్లో కండక్ట్ చేశారు. SEO సమిట్ రీసెంట్గా 2022లో ఉజ్బెకిస్తాన్ కంట్రీలో జరిగింది. సో దేర్ ద ఫైనల్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లోజింగ్ సెరమనీ దే కాల్డ్ పాకిస్తాన్. దే ఇన్వైటెడ్ ద పాకిస్తాన్ ఫర్ ద యాంటీ టెర్రరిస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్. బికాస్ దేశంలో చాలా దేశాలు టెర్రరిజంని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ పాకిస్తాన్, అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రీ కూడా. ఐ మీన్ వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కువ టెర్రరిజంని ప్రమోట్ చేస్తున్న టెర్రరిజం ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న కంట్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రీని. సో మెయిన్గా ఈ అన్ని దేశాలు టెర్రరిజంని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దే వాంట్ టు స్టాప్ ద టెర్రరిజం ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. దే వాంట్ టు డూ ద కౌంటర్ టెర్రరిజం ఫర్ ద టెర్రరిజం. That's why this type of anti-terrorism exercise event were conducted. So there they are called Pakistan as a one of the Pakistan is invited and Pakistan closing ceremony invite చేశారు. బికాస్ మెయిన్గా ఇక్కడే టెర్రరిజమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ టెర్రరిజం సెక్టార్ యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం. ఓకే, సరే. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2023లో SEO సమిట్ ఇండియాలో జరగబోతుంది. SEO హ్యావ్ ద టోటల్ 8 మెంబర్షిప్ కంట్రీస్ కరెంట్లీ. In 2023, Iran country is going to enter. So from 2023 onwards, SEO summit can have the 9 members. So SEO summit started in Shanghai Cooperation Organization Summit, which was established in 2001. Next point should be C. So 6th Summit of Conference of Interaction and Conference Building Measures in Asia. So was held in. So that is ఆసియాలో పరస్పర చర్య మరియు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే చర్యల యొక్క 6వ
శిఖరాగ్ర సమావేశం డాష్లో జరిగింది. ఏది ఎక్కడ జరిగింది? సో వేర్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్ అండి. సో ఎస్పెషల్లీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఆస్థానా. సో ఆస్థానా అంటే ఎక్కడుంది? ఆస్థానా ఈజ్ అ So Kyrgyzstan country capital is Astana. So there this sixth summit conference of, this is a conference of interaction and conference building measures. It was conducted in the place of Astana. So main ga ee purpose concept entante, so the main aim of this program is to strengthen the strategic ties between the two leading nations. సో మెయిన్గా రెండు దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నాట్ ఓన్లీ ద, సో ఎస్పెషలీ వాట్ ఆర్ ద ఇండియా కంట్రీ కానీ కజకిస్తాన్ కంట్రీ అవ్వచ్చు, ఈ రెండు దేశాలకి మధ్యలో ఒక స్ట్రాటజిక్ స్టైస్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని బిల్డ్ చేయడం కోసం దే వాంట్ టు మేక్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్. దట్స్ వై ద మెయిన్ ఎయిమ్ టు స్ట్రెంథన్ ద స్ట్రాటజిక్ ట్రై బిట్వీన్ ద టూ లీడింగ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఏషియా. సో లీడింగ్ నేషన్స్ అంటే దేశంలో సెంట్రల్ ఏషియాలో బాగా ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయడం కోసమే ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. సో దట్స్ వై, సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ లీడింగ్ కంట్రీస్. So in the Central Asia especially. So that's why this sixth conference summit of conference of interaction and conference building measures was in Asia. So which was conducted in the place of Astana. Astana means it's Astana అనేది ఇంతకు ముందు కజకిస్తాన్ కి క్యాపిటల్ గా ఉంది. నౌ ద న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ ఈస్ నూర్ సుల్తాన్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఆస్థానా కజకిస్తాన్ కి క్యాపిటల్ గా, ఇప్పుడేమో నూర్ సుల్తాన్ అనే ప్లేస్ ని కజకిస్తాన్ కి క్యాపిటల్ గా డిక్లేర్ చేశారు. సో టెంగ్ ఈజ్ అ కరెన్సీ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ అండి. ఇది ఒక సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీ అనమాట. సరే, ఫైనల్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఆస్థాన్ అనే ప్లేస్లో జరిగింది. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి, సో వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే జనరల్గా ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే? దిస్ ఈజ్ ఆన్ 20th November ఈజ్ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే. అలాగే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఎప్పుడు? ఇది స్టాటిస్టిక్స్, ఓకే, నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే దిస్ ఈజ్ ఆన్ 29th July. June 29th నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అంటాం. దిస్ ఈస్ ద బర్త్డే ఆఫ్ పిసి మోహన్ లోబీస్. ఒక ఫేమస్ స్టాటిస్టిషియన్ ఉన్నారు కదా పిసి మోహన్ లోబీస్, ఆయన పుట్టినరోజు అనమాట. కాబట్టి ఈ రోజున నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. సరే, ఇప్పుడు October 16 ఏంటి? October 16 వరల్డ్ ఫుడ్ డే. సో ఈ రోజున వరల్డ్ ఫుడ్ డే అంటాం, ఫుడ్ డే. సో October 10 ఏంటి? మెంటల్ హెల్త్ డే. October 10th ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ మెంటల్ హెల్త్ డే. సో October 20 ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే. October 12 ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఆర్థరైటిస్ అండి. సో ఆర్థరైటిస్ అనే ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది చూసారు, వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే, దట్ ఈస్ ఆన్ October 12. సో October 10 ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే ఓన్లీ. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి, and according to the news, the 5th assembly of the International Solar Alliance will begin under the presidency of which country? So according to the news, fifth assembly of the International Solar Alliance. So International Solar Alliance main purpose should be to promote the solar energies. So it will encourage the solar system. It is encouraging the solar energy all over the world. So this International Solar Alliance was established in 2015. So the head office of this International Solar Alliance belongs to Gurugram. So the main purpose or main aim of this International Solar Alliance is to promote the solar energy and to promote the solar energy throughout the world. That's the main conference. And this International Solar Alliance will have the total 123 membership countries are there. Currently 123 membership countries are there. Now the point is, see, in the recent news, as the fifth assembly of the International Solar Alliance will begin under the presidency of which country? So where India has conducted this International Solar Alliance conference. This is a fifth assembly of the International Solar Alliance will be begin with the presidency of India. So India has given the support here. So India has given the support, and this is a main point of this thing only. And currently India is acting as a president for this one. Okay. Now let's see the some of the see the next one. These are some books are there. We will see one by one book. So who is the author of the book? The Philosophy of the Modern Song. So Philosophy of Modern Song is written in the different volumes, and this book was written by the person is considered as a Bob Dylan. So Bob Dylan is the author of this book, and this book is especially written about the music. This book is written about the songs and is written about the music only. So that is a popular music and the nature of popular music, that is especially the focusing about the extraordinary insight into the nature of popular music. So this book was completely written about the music related things. So the answer for this question is Bob Dylan is the answer here. So next question is, see, so who has launched the first Hindi version of MBBS course books in Bhopal? So basically MBBS is a course which is available in the English language. The first time in India, the MBBS course related books will be written in the Hindi language. And the recently which ministry has inaugurated this one? The person is our Home Minister of India, Amit Shah. So Amit Shah has inaugurated the MBBS course in Hindi language. So that means he's inaugurated MBBS course in Hindi language. The person is considered as Amit Shah is the answer for this question. Yeah. Next question should be, see,
And another book is A Confused Mind Story. Who is author of this book? So Confused Mind Story, this book was written by the person is considered as a Sahil Seth. Sahil Seth is the author of this book only. What is the name? A Confused Mind Story. Basically, the Sahil Seth has earlier acted as the Indian Revenue Services, Indian Revenue. He's working as a IRS officer, and he's also the Joint Commissioner for the GST and Customs and Narcotics Department something. And this book was focused about the confused mind story, means that this is about the different type of the tax related informations in India. So this he's IRS officer, he's a joint and he's a Joint Commissioner of GST, Customs and Narcotics Department something. And his book was focusing about the different type of tax structures and different type of tax collections methods in India. So the answer for this question is Sahil Seth is author of the book only. The next point. And another book is Maya, I bow to you. You cannot be overcome. You cannot be overcome. This book is written by the person. So who was author of this book? That is Acharya Prashant. So Acharya Prashant is the author of this book only. So Maya, this book is about the spiritualism. This book is about the spiritualism and philosophical world. See, basically Maya means it's one of the philosophy, spiritualisms అంటాం కదా, మనిషి ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం కానీ, సో మనిషి డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇది ఫిలాసఫీ అలాగే స్పిరిచువలిజం రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి సంబంధించింది అనమాట. సో మాయా ఐ బౌ టు యూ, యూ కెనాట్ బీ ఓవర్కమ్. సో మాయా నేను ఓకే, దిస్ బుక్ వాజ్, ఈ బుక్ని రీసెంట్గా ఆచార్య ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి రాయడం జరిగింది. అండ్ అర్థమైంది కదా. సో దిస్ బుక్ ఈస్ టేక్ యాజ్ అ జర్నీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద స్పిరిచువలిజం అండ్ ఫిలాసఫికల్ వరల్డ్. సో స్పిరిచువలిజం గురించి, ఫిలాసఫికల్ వరల్డ్ గురించి చెప్తున్న పుస్తకం ఇది. దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ సి దట్ బుక్ ఆథర్ ఈస్ ఆచార్య ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి రాశారండి. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి సి విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ వన్ ద ఉమెన్స్ T20 ఏషియా కప్ 2022. సో రీసెంట్గా ఏషియా T20 వరల్డ్ కప్ జరిగింది కదా, ఉమెన్స్ క్రికెట్ రిలేటెడ్ వరల్డ్ కప్. ఎవరు గెలిచారు అని అడుగుతున్నారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ వన్ హియర్? దట్ ఈస్ ఇండియా. సో జరిగిందేమో హోస్ట్ వచ్చి బంగ్లాదేశ్లో హోస్ట్ అనమాట. జరిగిందేమో బంగ్లాదేశ్లో, గెలిచింది విన్నర్ ఎవరు? హూ వాజ్ ద వన్ అండి? అది ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియా హ్యాస్ వన్. అండ్ శ్రీలంక ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ రన్నర్. రన్నర్ వచ్చి శ్రీలంక అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా. జరిగిందేమో బంగ్లాదేశ్లో, గెలిచిన కంట్రీ ఇండియా, రన్నర్గా ఉన్న కంట్రీ శ్రీలంక. కాబట్టి ఇది ఏంటిది? ఉమెన్స్ T20 ఏషియా కప్ కదా, ఉమెన్స్ T20 ఏషియా కప్ అండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్, ఇండియా ఈజ్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, సో విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ వన్ ద ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్? ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ని ఎవరు గెలిచారు? సో ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మనకు తెలిసిందే. ఇక్కడ విన్నింగ్ అంటే చెప్పి ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఓ పని చేయండి, వన్ అనే ప్లేస్లో విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ హోస్ట్ దాన్ని పెట్టండి. హోస్ట్ ద ICC మెన్స్ వరల్డ్ కప్ అంటే ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆప్షన్స్లో ఇంగ్లాండ్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు అడిగింది ఇప్పుడు హోస్ట్ అనే ప్లేస్ కుంటే వీ కెన్ గెట్ ఆన్సర్ హియర్. సో విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ హోస్ట్ ద ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ అండి అంటే ఆస్ట్రేలియా కంట్రీ హోస్ట్ చేసింది. విన్నర్ ఎవరు? విన్నర్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ విన్నర్. రన్నర్ ఎవరండి? వి నో దట్ ఈస్ రన్నర్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ పాకిస్తాన్. ఇది జరిగింది 2022లో. ఓకేనా. అలాగే మనకి 2 years ఒకసారి ఈ ICC వరల్డ్ కప్ ఉంటుంది. ICC వరల్డ్ కప్ 2007లో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు 2024లో ICC వరల్డ్ కప్ని వెస్టిండీస్ అండ్ USA కంట్రీస్ హోస్ట్ చేస్తున్నాయి. అలాగే 2026లో ఇండియా అండ్ అనదర్ కంట్రీస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇండియా, శ్రీలంక కలిపి కండక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు విచ్ ఈస్ ఇన్ 2026 అనమాట. అదే 2028 అయితే విచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్ అండి? ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్. అలాగే 2030 అయితే దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ UK అండ్ ఐర్లాండ్ కంట్రీస్ విల్ హోస్ట్. సో UK అండ్ ఐర్లాండ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్కమింగ్ T20 వరల్డ్ కప్స్ గురించి. అదే ఇది మెన్స్ అనమాట. అలాగే T20 ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ కూడా ఉంటాయిగా. T20 అండర్ 17 కాదు, సారీ, ICC ఉమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ కూడా ఉంది. సో 2023లో సౌత్ ఆఫ్రికా కంట్రీ హోస్ట్ చేయాలనుకుంటుంది, సౌత్ ఆఫ్రికా. అలాగే 2024 అనమాట. 2024లో విచ్ ఇస్ ద బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ ఇస్ గోయింగ్ టు హోస్ట్? బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయబోతున్నారు. ఇది 2024 అయితే. అదే 2026 అయితే సో విచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ? ఇంగ్లాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోస్ట్ అండి. సౌత్ ఆఫ్రికా, బంగ్లాదేశ్, ఇంగ్లాండ్ 2023. సో కోవిడ్ వల్ల 2023కి యాక్చువల్గా 2022లో జరగాల్సిన మ్యాచ్ 23కి పోస్ట్పోన్ అయింది. తర్వాత 2024 యాజ్ యూజువల్గా, తర్వాత 2026 యాజ్ యూజువల్గా జరుగుతాయి. కాబట్టి 2023 ఉమెన్స్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్, సో నాట్ ఫీఫా, ICC ఉమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ ఈస్ 2023 ఈజ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో 2024 ఈజ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్, 2026 ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So next point is that is 18th question. So which country has won the 2022 FIFA Women's Under-17 World Cup? అలాగే ఇక్కడ 2022 FIFA Under-17 ఉమెన్ వరల్డ్ కప్ ని ఎవరు గెలిచారు? సో గెలిచిన కంట్రీ అయితే విన్నర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్పెయిన్. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో స్పెయిన్ అనేది లేదు.
సో రన్నర్ ఎవరు? కొలంబియా కంట్రీ అనేది రన్నర్. కొలంబియా అనేది ఏంటి? రన్నర్ కిందకి చెప్పొచ్చు. సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మారుద్దాం. సో విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ హోస్ట్ అని పెట్టండి. విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ హోస్ట్ ద 2022 ఫీఫా ఉమెన్స్ అండర్-17 వరల్డ్ కప్? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియా హ్యాస్ హోస్టెడ్. ఇండియాలో జరిగింది. గెలిచిందేమో స్పెయిన్ కంట్రీ, ఓడిపోయింది అయితే కొలంబియా కంట్రీ. కొలంబియా. సో కొలంబియా కంట్రీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ రన్నర్ ఓన్లీ. కొలంబియా కంట్రీ రన్నర్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సరే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈసీ మన ఇండియాలో న్యూఢిల్లీలో జరిగిందండి. సరే, సో విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ ద 18th ఏఎఫ్సి ఏషియా కప్ 2023? సో ఏషియా కప్ ఇది 18th ఏషియన్ కప్ రీసెంట్ గా జరిగింది అండ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ అ ఫుట్బాల్ కప్ అండి. ఎక్కడ జరిగింది? విచ్ కంట్రీ హాస్ హోస్ట్ దిస్ వన్? దట్ ఈస్ అ ఖతర్. సో ఖతర్ కంట్రీ వాళ్ళు హోస్ట్ చేశారు ఏషియన్ కప్ 2023. ఫుట్బాల్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై దట్ ఈస్ అ ఖతర్. అండ్ అలాగే 2019లో అయితే ఐ మీన్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్ 2023లో ఎక్కడ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు? 2023 అడిగారు. 23 రీజన్ ఖతర్ అండి. 2019లో బేసిక్గా ఇది జరిగింది చైనాలో జరిగింది. విన్నర్ ఎవరు? చైనాలో జరిగిన దానికి విన్నర్ వచ్చి ఖతర్ కంట్రీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ విన్నర్. రన్నర్ వచ్చేటప్పటికి జపాన్ కంట్రీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ రన్నర్. సరే, ఇప్పుడు ఏదైతే గెలిచిన కంట్రీ ఉందో ఆ కంట్రీనే 2023లో కండక్ట్ చేయబోతుంది. ఇట్స్ ఇస్ ఏషియన్ కప్ అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ హ్యాస్ బ్యాగ్డ్ ద వరల్డ్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డ్? వరల్డ్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డ్ 2023, దట్ ఇస్ హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ సిటీ రీసెంట్ గా గ్రీన్ సిటీ అవార్డ్ వచ్చింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ థింగ్స్. హైదరాబాద్లో గ్రీనరీ సంబంధించి ఎంకరేజ్మెంట్ జరుగుతుంది చాలా చోట్ల. మీన్ దర్ డూయింగ్ ద ప్లాంటేషన్స్. సో ఒక బెస్ట్ సిటీగా మారింది. సో గ్రీనరీ పరంగా కూడా హైదరాబాద్లో దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ ప్లాంటేషన్స్ చేశారు. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే రిమైనింగ్ సిటీస్తో హైదరాబాద్లో డెవలప్మెంట్ అనేది గ్రీనరీ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా జరిగిందండి. దట్స్ హైదరాబాద్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ వరల్డ్స్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డ్ ఫర్ 2022 ఓన్లీ. ఓకే, సరే, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ గేమ్ దట్ ఈస్ 2022 బ్యాలెన్స్ ది ఆర్ అవార్డ్స్. ఇది రీసెంట్గా ఎవరికి ఇచ్చారు? హూ హ్యాస్ వన్? సో దిస్ ఇస్ ఎస్పెషల్లీ ఫుట్బాల్ అండి. ఇది ఒక ఫుట్బాల్లో ఇచ్చే అవార్డు అనమాట, బ్యాలెన్స్ డార్ అవార్డ్స్ అనేది. సో రీసెంట్గా బ్యాలెన్స్ డి ఓర్ అవార్డ్ని ఎవరికి ఇచ్చారు? ద పర్సన్ ఈస్ కరీం బెంజుమా. కరీం బెంజుమా ఈస్ అ పర్సన్ అండి. తను ఫ్రాన్స్ కంట్రీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనమాట. ఫ్రాన్స్ కంట్రీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్. అతనికి రీసెంట్గా బ్యాలెన్ దే ఆర్ అవార్డ్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కరీం బెంజిమా. హీ వాస్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రాన్స్ కంట్రీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అండి. అండ్ రీసెంట్గా వీళ్ళు రియల్ మ్యాడ్రిడ్ టీమ్, యాక్చువల్గా రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఈ బ్యాలెన్స్ డి ఓవర్ అవార్డ్స్ జరిగాయి కదా రీసెంట్గా ప్యారిస్లో. ఈ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. దెన్ దాంట్లో లాలిగా లాస్ట్ సీజన్ లాలిగా ఫుట్బాల్ టీమ్ ఒక టోర్నమెంట్ ఉంది, లాలిగా అంటాం, లాలిగా. సో ఈ లాలిగా ఫుట్బాల్ టీంలో రియల్ మ్యాడ్రిడ్ అనే టీం గెలిచింది. రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఈ రియల్ మ్యాడ్రిడ్ టీమ్ని రిప్రజెంట్ చేసిన వ్యక్తి అనమాట ఇతను. దాంట్లో ఆ టీంలో ఆడిన వ్యక్తి కరీం బెంజుమా. సో హీ వాస్ గాట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టైటిల్ ఓన్లీ. సరే, దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సి ద ఆన్సర్ ఈజ్. సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎప్పుడో జనవరి మంత్లో వచ్చింది. వాళ్ళకి అవార్డ్స్ రీసెంట్గా ఇచ్చారు. సో హూ వాస్ అ పర్సన్ రిసీవ్డ్ ద పద్మభూషణ్ అవార్డ్ అండి. ఇచ్చిన వాళ్ళలో పద్మభూషణ్ సత్యనాథన్లకి ఇచ్చారు యుఎస్ బేస్డ్లో. ఐ మీన్ మన సుందర్ పిచాయ్కి ఇచ్చారు, సైరస్ పూనమాల పర్సన్కి ఇచ్చారు. ఇలా మొత్తం 2020 జనవరి 26న పద్మ అవార్డ్స్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు. పద్మ అవార్డ్స్ మొత్తం ఎంతమందికి ఇచ్చారు? 128 మెంబర్స్కి పద్మ అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేశారు. దాంట్లో 4 పద్మ విభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చారు, 17 మందికి పద్మభూషణ్ అవార్డు ఇచ్చారు, 107 మెంబర్కి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చారు. ఈ 4 ఆల్రెడీ తెలుసు. మన బిపిన్ రావత్ ఉన్నారు కదా, ఆయనకి రాధేశ్యామ్ ఖీమా అనే పర్సన్కి ఇచ్చారు. తర్వాత ప్రభా ఆత్రే అనే పర్సన్కి ఇచ్చారు. అలాగే కళ్యాణ్ సింగ్ అనే పర్సన్స్కి పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చారు. పద్మభూషణ్ అయితే సుందర్ పిచాయ్కి వచ్చింది, సత్యనాథన్లకి ఇచ్చారు, సైరస్ పూనవాలా అనే పర్సన్కి ఇచ్చారు. ఇలా దెన్ చాలా మంది పర్సన్స్కి 17 మందికి పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఇక్కడ పద్మభూషణ్ అనేది ఎన్ఆర్ఐ కేటగిరీలో సత్యనాథన్లకి ఇచ్చారు. హీజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ CEO ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. సో హూ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి కాన్ఫర్డ్ విత్ ద కర్ణాటక రత్న అవార్డ్? కర్ణాటక రత్న అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు? పునీత్ రాజ్ కుమార్. సో ఈ ద ఫేమస్ కన్నడ సూపర్ స్టార్ చనిపోయాడు కదా. సో ఆయనకి కర్ణాటకలో చాలా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. హీఈస్ అడాప్టెడ్ ద సో మెనీ స్కూల్స్, ఈస్ గివింగ్ ద సర్వీసెస్, ఈ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ద లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్. అండ్ ది పర్సన్ ఈస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ. ఈస్ యంగెస్ట్ స్టేజ్లోనే చనిపోయారు. దట్ ఈస్ పునీత్ రాజ్ కుమార్. కర్ణాటక రత్న అవార్డ్ హీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి సి. Next one, the first edition of National Spice Conference 2022 held in which city? ఫస్ట్ నేషనల్ స్పైస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది రీసెంట్గా ఎక్కడ జరిగింది? ఆన్సర్ వచ్చి ముంబైలో జరిగింది. స్పైస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పైసెస్ అండి. సో నేషనల్ స్పైస్ కాన్ఫరెన్స్ కదా, ఇది ఇండియా నుంచి మనం వేరే చాలా దేశాలకి స్పైసెస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పైసెస్ అండి. ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఇది ఎవరు? స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ వన్. అండ్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. స్పైస్ సెక్టర్ అనేది ప్రపంచంలోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ బిజినెస్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఇది. బికాస్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ పండుతాయి. ఇక్కడ నుంచి మనం వేరే దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కండక్టెడ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్.
So about this main conference should be they want to promote, they want to again improve the business sector, spice business sector. They want to do the more exports to other countries. That type of discussion was there. So almost all over the world, more than 1,000 people, 1,000 delegates from the 50 countries has attended. 50 దేశాల నుంచి 1000 మంది పైనే ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అయ్యారు. ఇది నేషనల్ స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. సో ఎస్పెషల్లీ దే సేయింగ్ అబౌట్ ద exports and promotion they are doing for exports to other countries, the spices especially. So that's a meaning here. Next point is FICCI 16th annual healthcare conference conduct చేశారు. ఎక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ అండి? సో విచ్ ఇస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ. ఇది జరిగింది ఎక్కడ? యాన్యువల్ హెల్త్ కేర్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది రీసెంట్ గా జరిగింది న్యూఢిల్లీలో. ఎక్కడ జరిగింది? ద ఆన్సర్ ఈస్ న్యూఢిల్లీలో జరిగిందండి. అండ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ వచ్చి హెల్త్ కేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డ్రైవింగ్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. హెల్త్ కేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, healthcare transformations driving the healthcare transformations, that is considered as a healthcare transformations driving India's economic growth. India's economic growth అంటాం. సో దిస్ ఈస్ అ థీమ్ అండి. బేసిక్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి థీమ్ అవుతుంది హెల్త్ కేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డ్రైవింగ్ ద ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ ద ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ అ థీమ్ ఫర్ దిస్ వన్. సో ఎస్పెషల్లీ దీస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఇట్ ఈస్ టు బూస్ట్ అప్ ద ఇండియాస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. మన దేశంలో ఉన్న మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వాలి. దే హ్యావ్ టు గివ్ ద మోర్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. అందుకే చెప్పాడు పేరు కూడా హెల్త్ కేర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ డ్రైవింగ్ ద ఇండియన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో ఆటోమేటికలీ ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ కనుక పెరిగితే ఇండియాకి ఎకనామీ కూడా బాగుపడుతుంది. సో ఇండియాకి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ ఇండియా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో దేర్ ఆటోమేటికలీ ద సెక్టార్ విల్ బి హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ ఇస్ గుడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ద మోర్ పార్ట్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకనామీ. సో ఇండియన్ ఎకనామీ కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది కదా. దేశంలో ఒక స్ట్రక్చర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అంటే ఆ సెక్టార్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి బాగా ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇండియా యొక్క గ్రోత్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. That's they want to boost up the healthcare systems in India. So that's the main purpose of this conference. That's the main ambition. This conference was conducted by the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. FICCI వాళ్ళు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. It is collaborated with the Federation of Indian Chamber of Commerce with the Ministry of Health and Family Welfare and నీతి ఆయోగ్ మన Ministry of Health and Family Welfare అలాగే FICCI వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని న్యూఢిల్లీలో రీసెంట్ గా కండక్ట్ చేశారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ వచ్చి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ని బూస్టప్ చేయడం, దానివల్ల దేశం యొక్క గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ లా మినిస్టర్స్ అండ్ లా సెక్రటరీస్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్. సో ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ లా మినిస్టర్స్ అండ్ లా సెక్రటేరియట్స్. సో సెక్రటరీస్ అలాగే లా మినిస్టర్స్ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఒక ప్లేస్ లో జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది అంటున్నారు? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏక్తా నగర్. సో ఏక్తా నగర్ అనే ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ రీసెంట్ గా జరిగిందండి, విచ్ ఈస్ ఇన్ గుజరాత్. కెవాడి అనే జిల్లాలో గుజరాత్ లో కెవాడి అనే డిస్టిక్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏక్తా నగర్ అనే ఒక విలేజ్ ఉంది, అక్కడ కండక్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ హ్యాపెండ్ దేర్. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటండి అంటే ఈ లా మినిస్ట్రీస్ అండ్ లా సెక్రటరీస్ అంటే దే ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సమ్ లా రిలేటెడ్ ఇష్యూ కదా. యాక్చువల్గా లాస్ట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి మన దేశంలో ఓల్డ్ లాస్ అనమాట, చాలా వెరీ నాట్ హ్యావింగ్ ద గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ద లా. అంటే కొన్ని లాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో బాగా అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిన లా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంప్లీట్గా రద్దు చేసేసారు. అంటే దే ఆర్ రిమూవింగ్ అండి, ఏమనొచ్చు దాన్ని రిపీల్డ్ మోర్ దెన్ ద 1.5, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 15,000 old laws or 15,000 old procedures what are there currently, those are the completely that the repealed అంటే ఏంటి, రద్దు చేశారనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ 15,000 పాత లాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఓల్డ్ కొత్తగా అప్డేట్ చేసినాయి కాబట్టి వెరీ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంప్లీట్గా తీసేశారు. అలాగే దేశం మొత్తం మీద ఒక 32,000 కాంప్లియన్సెస్ అంటాం, కొత్త పాలసీలు కానీ కొత్త థింగ్స్ 32,000 పాతవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమంటే కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్ కానీ వాటన్నిటిని కూడా కంప్లీట్గా తగ్గించేశారు. ఇప్పుడు అంటే కొత్తగా లాస్ట్ 8 yearsలో చాలా వరకు కంప్లైంట్స్ రెడ్యూస్ అయ్యాయి, కొత్త టెక్నాలజీస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, కొత్త రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో దాంతోపాటు పాత రోజుల్లో ఉన్న ప్రీవియస్ ఓల్డ్ మెథడాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కంప్లీట్గా తీసేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి వీళ్ళందరూ కలిసి డిస్కషన్ గుజరాత్లో ఏక్తా నగర్ అనే ప్లేస్లో చేశారండి. సో దట్స్ అ పాయింట్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో దెర్ వాజ్ అ 38th మీటింగ్ ఆఫ్ ద రీజనల్ కౌంటర్ టెర్రరిజం కన్స్ట్రక్షన్ కౌన్సిల్ of the SCO summit, that is Shanghai Cooperation Organization. See, where was the 38th meeting of Regional Counter-Terrorism Construction Council? ఎక్కడ జరిగింది ఇది? సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ. ఇది కూడా న్యూఢిల్లీలోనే జరిగింది. సో దీంట్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన SCO కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ దిస్ SCO సమిట్ అంటే ఏవి, మన వీ నో ద ట్రక్ IP అనేది మన కోడ్ కదా, TRUCKK ట్రక్ IP అంట. ఇవన్నీ మన SCO సమిట్ అండి. తజికిస్తాన్, రష్యా, ఉజ్బెకిస్తాన్, ఓకేనా, TRUC కదా, చైనా ఒకటి, కజకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, ఇండియా, పాకిస్తాన్ కదా, ఇవన్నీ దేశాలు పార్టిసిపేట్ చేశాయి.
ఈ అన్ని దేశాల నుంచి మీరు రిప్రజెంటేటివ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. దే ఆర్ మెయిన్లీ ప్రమోటింగ్, దే మెయిన్లీ రెడ్యూసింగ్ ద టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ అండి. సో టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేశారు. సో అంటే టెర్రరిజం అనేది దేశంలో కంప్లీట్గా పోవాలి అనే దాని మీద చేసిన డిస్కషన్ ఇది. నా దగ్గర ఇది ఇండియాలో కాదు, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్లో టెర్రరిజం గ్లోబల్ థ్రెట్ అండి. దానివల్ల చాలా దేశాలకు ఎకనామీ నాశనం అవుతుంది. సో వాటిని కంట్రోల్ చేసేదానికి వాటి మీద చేసిన డిస్కషన్ ఇది. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? విచ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అని చెప్పొచ్చు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ సర్వే యాజ్ ఇండియన్ అంబాసిడర్ టు స్లోవాక్ రిపబ్లిక్. స్లోవకియా అనే ఒక దేశం ఉంది, యూరోప్ కాంటినెంట్ అనమాట. స్లోవకియా కంట్రీ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చి బ్రిటిష్ లావా అనేది క్యాపిటల్, బ్రిటిష్ లావా. సో ఇది క్యాపిటల్, కరెన్సీ వచ్చి యూరో అనమాట. దీనికి ఈ దేశానికి ఇండియా నుంచి అంబాసిడర్స్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ అపూర్వ శ్రీవాస్తవ అనే పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు. సరే, మరి పార్థ సత్పతి అనేవారు? ఈ పార్థ సత్పతి అనే వ్యక్తిని ఇండియన్ అంబాసిడర్స్ నుంచి హంగరీ అనే దేశం ఉంది కదా, ఇండియా నుంచి హంగరీకి అపాయింట్ అయిన అంబాసిడర్. ఈ నవీన్ శ్రీవాస్తవ అయితే ఇండియా నుంచి నేపాల్కి అపాయింట్ అయిన అంబాసిడర్. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఈ మరి ఆదర్శ్ సైక్వా ఈ పర్సన్ కువైట్కి ఇండియా నుంచి అంబాసిడర్స్కి అపాయింట్ చేశారు. మరి రీనత సంధు ఎవరు? ఇండియా టు నెదర్లాండ్ అంబాసిడర్స్. ఇండియా నుంచి నెదర్లాండ్ కంట్రీకి అపాయింట్ అయిన అంబాసిడర్ పేరు రీనత సంధు అనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సి. So who has set to become the India's who has set to become to first Asian American to future US currency. US కరెన్సీ మీద ఒక ఫస్ట్ ఏషియన్ అమెరికన్ యొక్క ఫోటో ప్రింట్ అయింది. ఫస్ట్ ఏషియన్ అమెరికన్ ఫోటోని ప్రింట్ చేశారు. ఆ పర్సన్ పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అన్నా మేవాంగ్ అనే పర్సన్ పేరు ఫస్ట్ ప్రింట్ చేశారు, ఏషియన్ అమెరికన్ అనమాట. సో బికాస్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు 1901 ఆ టైంలో వీళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ అంతా యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యారు ఫ్రమ్ చైనా నుంచి వెళ్ళి. తన ఫోటోని ఫస్ట్, తను ఎవరు ఇంతకీ ఒక యాక్టర్ అనమాట, ఆవిడ ఫోటోని అమెరికన్ కరెన్సీ మీద ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. కానీ నాన్ ఏషియన్ కాకుండా, యుఎస్ బేస్డ్ పర్సన్ కాకుండా వేరే పర్సన్ యొక్క ఫోటో ఎవరు ఫస్ట్ ప్రింట్ చేశారంటే మాయా యాంగ్జో అనే ఒక ఫీమేల్ లేడీ ఉన్నారు. షీఈ్ నాట్ ఏ ఏషియన్ అమెరికన్ ఉమెన్, షీఈ్ జనరలీ బిలాంగ్స్ టు అదర్ దెన్ యుఎస్ఏ. ఏషియన్ పర్సన్ కాదు, అలానే యుఎస్ బేస్డ్ పర్సన్ కూడా కాదు. అంటే యుఎస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ వేరే కంట్రీస్ అనమాట. అలా తను ఒక పోయెట్, తన ఫోటోని కూడా ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు కాదు, అనా మే వాంగ్ కంటే ముందు ప్రింట్ చేశారు. రీసెంట్లీ అనా మే వాంగ్ యొక్క ఫోటోని ఫస్ట్ ఏషియన్ అమెరికన్ ఫ్యూచర్ ఇస్ అ ఫోటో వాస్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద యుఎస్ కరెన్సీ అండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈసీ. సో రీసెంట్లీ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటసీ దంగల్. ఇది ఒక ఆన్లైన్ యాప్ అండి. ఆన్లైన్ దీంట్లో చాలా వరకు క్రికెట్ ఆన్లైన్లో ఆడొచ్చు, కబడ్డీ ఆన్లైన్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా యాప్స్ అనమాట. ఫుట్బాల్ కానీ, కబడ్డీ కానీ, క్రికెట్ కానీ, ఇవన్నీ వాటికి సంబంధించిన ఈ బ్రాండ్ ఇది. ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ బ్రాండ్ అనమాట. సో ఓకేనా, గేమింగ్ పోర్టల్ అనొచ్చు. దీంట్లో చాలా ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడొచ్చు. దీనికి ఎవరిని అంబాసిడర్స్గా అపాయింట్ చేశారు? రీసెంట్లీ ద పర్సన్ వాస్ అపాయింట్ యాజ్ అంబాసిడర్ చేతేశ్వర్ పుజారా. మన క్రికెటర్ ఉన్నారు కదా, ఆ పర్సన్ని అంబాసిడర్స్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగిందండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ద లిజ్ ట్రుస్ హ్యాస్ రిజైన్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్. ఆల్మోస్ట్ 45 డేసేగా ఉన్నారు ఈ పర్సన్ ఆ దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా. ఈయన రిజైన్ అయిన తర్వాత 57th ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఆ దేశానికి రిషి సునక్ అనే పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు. ఇంతకీ ఏ దేశం ఇది? యూకే కంట్రీ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు లిజ్ ట్రుస్ అనే పర్సన్ రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆయన ప్లేస్లోకి రిషి సునక్ అనే వ్యక్తిని పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు. ఈ రిషి సునక్ యొక్క వైఫ్ మన ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ నారాయణమూర్తి గారి డాటర్. సరే, నా హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద సుందరం ఆల్టర్నేట్స్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్గా సుందరం అసెట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ యొక్క సబ్సిడరీ. సో దీనికి రీసెంట్గా అంబాసిడర్స్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు? ద పర్సన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ వికాస్ సచ్దేవ్ అనే వ్యక్తిని, వికాస్ ఎం సచ్దేవ్ అనే పర్సన్ అపాయింట్ చేశారు. సరే, దిలీప్ అస్బే ఎవరు? ఎన్పిసిఏ ఉందిగా, నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సిఇఓ. ఈ ప్రశాంత్ కుమార్ ఎవరండి? ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క ఎండి అండ్ సిఇఓగా. మోహిత్ భాటియా ఎవరు? సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి కొత్తగా ఎండీగా అపాయింట్ చేసింది ఇతన్ని. రితు జైన్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద పర్టికులర్ పాయింట్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో అకార్డింగ్ ద న్యూస్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ కో-ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఇన్ఫోలైన్ లిమిటెడ్ వెల్త్ అండ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఇండియా ఇన్ఫోలైన్స్లో 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ, ఇంకొకటి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అనమాట. ఈ 2 కంపెనీకి 2 కో-ఫౌండర్స్గా ఉన్నారు. ఓకే, అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ కో-ఫౌండర్స్ ఆఫ్. వీళ్ళు ఈ కంపెనీకి చాలా రోజుల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎవరు ఆ 2 కో-ఫౌండర్స్ అండి అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద 2 పర్సన్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ అనిరుద్ తపారి అనే వ్యక్తి ఒకతను, తర్వాత అనూప్ మహేశ్వరి అనే పర్సన్ ఒకళ్ళు. అనూప్ మహేశ్వరి వచ్చేటప్పటికి ఈ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీకి, ఈ ఐఏఎఫ్ఎల్ వెల్త్కి అయితే అనిరుద్ తపారి అనే పర్సన్ని అపాయింట్ చేశారు. సో దిట్స్ ఇస్ అ పాయింట్ హియర్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వన్ మోర్ అపాయింట్మెంట్ అండి. who was a person was appointed as the next president of Indian Cricket Association. సో ఇండియన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు? ద పర్సన్ ఈస్ అంశుమాన్ గైక్వాడ్ అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేశారు. అంశుమాన్ గైక్వాడ్. సో ఈయన అంశుమాన్ గైక్వాడ్ ఈజ్ అ పర్సన్ అండి. సరే, తర్వాత ఈ అశోక్ మల్హోత్రా ఇంతకుముందు క్రికెటర్గా ఉన్నారు.
సో జేషా అనే పర్సన్, జేషా బీసీసీఐకి కరెంట్ సెక్రటరీగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. రోజర్ బిన్ని ఇంతకుముందు బీసీసీఐకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారండి ఆ పర్సన్ బీసీసీఐ. దాన్ని సరే. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. దర్ ఈజ్ వన్ మోర్ అపాయింట్మెంట్. ఇరాక్ కంట్రీకి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇరాక్. అదేగా క్వశ్చన్. సో అబ్దుల్ లతీఫ్ రషీద్, ఆప్షన్ నెంబర్ బి, అబ్దుల్ లతీఫ్ రషీద్ని అపాయింట్ చేశారు. ఈ ఆదర్శ్ సైక్వా ఎవరండి? ఆదర్శ్ సైక్వా కువైట్ కంట్రీకి ఇండియా నుంచి అపాయింట్ అయిన అంబాసిడర్ కదా. సో బహరామ్ షాలే ఇతనెవరు? బహరామ్ షాలే ఈస్ ఫర్ ఇంతకుముందు పాకిస్తాన్ ఇరాక్ కంట్రీకి ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన ప్రెసిడెంట్ ఇతనే, బహరామ్ షాలే. సివి జార్జ్ ఇండియా నుంచి జపాన్ కంట్రీకి అపాయింట్ అయిన అంబాసిడర్ పేరు సివి జార్జ్. సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ మల్టీనేషనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్, ఈ రిపోర్ట్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు, యుఎన్డిపి వాళ్ళు, అలాగే ఆక్స్ఫోర్డ్స్ ఇనిషియేటివ్, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ వీళ్ళందరూ కలిసి రిలీజ్ చేస్తారు మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ని. ఎవరెవరు? యుఎన్డిపి ఒకటి, యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, దాంతోపాటు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ అంటాం, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, అలాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏమన్నారంటే, హౌ మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈస్ మూవ్డ్ ఆఫ్ ద పావర్టీ ఇన్ ఇండియా బిట్వీన్ 2005 to 2019-21, అంటే 2005-6 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2019-21 కంపేర్ చేసి ఎంతమంది పర్సన్స్ పావర్టీ నుంచి బయటకు వచ్చారు ప్రపంచం మొత్తం మీద, అంతమంది ఇప్పుడు బాగున్నారు. అంటే అంత పావర్టీ దేశంలో ప్రపంచంలో తగ్గింది అంటున్నారు. ఎంత మొత్తం? 415 మిలియన్స్ అండి. అంటే దగ్గరగా 41.50 lakh పీపుల్ హ్యాస్ కేమ్ అవుట్ అయిట్. కానీ ఇప్పటికీ కూడా పావర్టీ ఎక్కువగా ఉన్న దేశం ఇండియానే. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో పావర్టీ అరౌండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 228.9 మిలియన్ పీపుల్స్ ఈజ్ అంటారు పావర్టీ. మనది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. తర్వాత ఎక్కువ పావర్టీ ఉన్న దేశం నైజీరియా అనమాట. నైజీరియా కంట్రీ పావర్టీలో మన దేశంలో ఆల్మోస్ట్ 96.7 మిలియన్ పీపుల్స్ ఆర్ అండర్ పావర్టీ నైజీరియా. ఈ రిపోర్ట్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది. యుఎన్డిపి వాళ్ళు మొత్తం 111 కంట్రీస్లో సర్వే చేస్తారు. 111 కంట్రీస్లో సర్వే చేసి పావర్టీ ఎక్కువగా ఉన్న దేశంగా ఇండియాకి చెప్పారు. అంటే 22,89,00,000 మంది ఇండియాలో ఉన్నారు పావర్టీ. నైజీరియా అయితే దగ్గరగా 9 కోట్ల మంది, నైజీరియాలో 9,60,00,000 మంది నైజీరియాలో పావర్టీలో ఉన్నారు అని. సరేనా? గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ని యుఎన్డిపి వాళ్ళు, అలాగే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫోర్డ్ వీళ్ళు కలిసి రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారండి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. దర్ ఈస్ వన్ మోర్. ఇండియా స్టాండర్డ్స్ పొజిషన్ ఈజ్ వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్. ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో మన ఇండియా ఏ ప్లేస్లో ఉంది? సో ఇండియా అనేది ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉందండి. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న కంట్రీ చైనా, సెకండ్ ప్లేస్లో థాయిలాండ్ కంట్రీస్ ఉండొచ్చు, దెన్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది. సో హౌ మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ రీసెంట్లీ డొనేటెడ్ బై ద కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ద కౌ అడాప్షన్ స్కీమ్. సో కర్ణాటకలో ఒక కౌ అడాప్షన్ స్కీమ్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ స్కీమ్ పేరు పుణ్యకోటి. సో పుణ్యకోటి అనే ఒక కౌ అడాప్షన్ స్కీమ్ అనమాట. ఆవుల్ని సేవ్ చేయాలి. దట్స్ టు సేవ్ ద కౌస్, దట్స్ అ మెయిన్ పర్పస్. సో దీనికోసం కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మొత్తం 100 crores అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ డొనేట్ చేశారు. ఆ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనమాట. ఈ గ్రూప్ 1 కేటగిరీలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ 11,000 రూపీస్ అని, గ్రూప్ 2 కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు 4,000 రూపీస్ అని, తర్వాత ఇంకా గ్రూప్ 3, గ్రూప్ బిలో ఉన్న వాళ్ళు 4,000, గ్రూప్ సి అక్కడ నుంచి ఇంకా ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ 400 రూపీస్, అలా అందరూ కలిసి ఒక 100 కోట్లు కలెక్ట్ చేసి కర్ణాటక ఫండింగ్కి ఇచ్చారు. ఇది ఎస్పెషల్లీ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద కౌ అనమాట. సరే, బై విచ్ ఇయర్ నరేంద్ర మోదీ హ్యాస్ ఎయిమింగ్ అచీవ్ ద $5 billion ఇన్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఏ సంవత్సరానికి మన ఇండియా యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది $5 billion రీచ్ అవుతుందంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2025 అండి. 2025కి మన ఇండియా యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ వేరే కంట్రీకి పంపిస్తే మనకి $5 billion ఆఫ్ మనీ రీచ్ అవ్వాలి. ఆ టార్గెట్ మనం 2025కి రీచ్ అవుతామని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐఐటి హ్యాస్ వన్ ద నేషనల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అవార్డ్. సో నేషనల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అవార్డ్ని ఏ ఐఐటి తీసుకుందంటే ఆన్సర్ ఈస్ ఐఐటి మద్రాస్ హ్యాస్ గాట్ దిస్ అవార్డ్ అండి. సో ఐఐటి మద్రాస్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ దిస్ అవార్డ్. సో ఈ అవార్డ్ని మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళు అవార్డ్ని స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎస్పెషల్లీ మన యూనివర్సిటీస్లో ఐఐటి మద్రాస్కి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అవార్డ్ని ప్రజెంట్ చేశారు. సో వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ నేషనల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అవార్డ్ హ్యాస్ గివెన్ టు దిస్ అవార్డ్. సో గివింగ్ ద మోర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియా, దట్స్ వే దిస్ ఇస్ గాట్ దిస్ అవార్డ్ ఓన్లీ. సో ఇండియా అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ జాయింట్ venture at Korwa in Uttar Pradesh will start manufacturing of AK-203 assault rifle by 2022 end. సో 2022 end అంటే ఆల్మోస్ట్ మన ఎండింగ్లోనే ఉన్నాగా. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు AK-203 అసల్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబోతున్నారు. ఈ గన్ అనమాట ఇది. ఓకేనా? ఇది ఒక రైఫల్, ఇది వీ కెన్ సే ఇట్స్ ఎ గన్. సో యాక్చువల్గా ఎవరెవరు కలిసి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరు కలిసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబోతున్నారండి అంటే ఇండియా అండ్ రష్యా. సో ఇండియా, రష్యా ఇద్దరు కలిసి AK-203 అసల్ట్ రైఫిల్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబోతున్నారు. దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా ఓన్లీ. సార్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇండియా అండ్ రష్యా ఈజ్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, బాగానే ఉంది. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ టయోటా హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్.
that is a fuel, that is a flex fuel strong hybrid electric vehicle in which of the country? సో సింగపూర్ మన టయోటా ఈజ్ జపాన్ బ్రాండ్ కదా, ఈ జపాన్ బ్రాండ్ వాళ్ళు కలిసి ఒక కొత్త పైలట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అదేంటండి అంటే ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటాం. అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ప్లస్ దీంట్లో ఫ్యూయల్ కూడా వాడొచ్చు. హైబ్రిడ్ అంటే రెండు ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్పెషల్గా ఈ వెహికల్ అనేది ఇథనాల్ అనే ఫ్యూయల్తో నడుస్తుంది. దాంతోపాటు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫ్యూయల్ లేకుండా లేతే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అనమాట. సో ఇంతకీ వీళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి అంటే ద ఆన్సర్ వచ్చి ఇండియానే. సో దట్ ఈస్ ఇండియా ఈజ్ సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఒకటి ఇథనాల్తో రన్ అవుతుంది ప్లస్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ కాన్సెప్ట్ కూడా. నా చెప్పండి, ఇస్రో వాళ్ళు రీసెంట్గా ఒక హెవియెస్ట్ రాకెట్ని లాంచ్ చేశారు, విచ్ ఇస్ సెట్ టు లాంచ్ అయితే 36 శాటిలైట్స్ అండి. మొత్తం దీంట్లో వేరే కంట్రీకి సంబంధించిన 36 శాటిలైట్స్ని స్పేస్లో పంపించారు. ఇవన్నీ కూడా వెబ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అనమాట. శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ చేశారు. ఇంతకీ ఏ రాకెట్ నుంచి క్యారీ చేశారంటే సో మన ఇండియా హెవియెస్ట్ వెహికల్ ఇది బాహుబలి అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని, జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3 నుంచి మొత్తం 32 శాటిలైట్స్ని శ్రీహరికోట నుంచి 36 శాటిలైట్స్ని శ్రీహరికోట నుంచి పంపించారు. ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ శాటిలైట్స్ అనమాట. ఇవి మన దేశానికి సంబంధించినవి కాదండి, ఇవన్నీ కూడా అదర్ కంట్రీస్, వేరే కంట్రీస్ యొక్క శాటిలైట్స్ అండి. సరే, రీసెంట్గా దాన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అలైడ్ సైన్సెస్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద నేషనల్ టెలి-మానస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో రీసెంట్గా మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక నేషనల్ టెలి-మానస్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు. నేషనల్ టెలి-మానస్ ప్రోగ్రామ్ని రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏంటది అంటే దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ అలైడ్ సైన్సెస్ యాక్చువల్గా ఇది హ్యూమన్ బిహేవియర్ అండ్ అలైడ్ సైన్సెస్ అని ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. యాక్చువల్గా ఇది ఏంటండి అంటే ఒక మనిషి యొక్క మెంటల్ బిహేవియర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే బేసికలీ హ్యూమన్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటి, హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్గా లేడ్ ఆ పర్సన్, హీఈస్ హ్యావింగ్ ద మెంటల్లీ డిజార్డర్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు ఆన్లైన్లో, ప్లస్ వాళ్ళ చేత వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కానీ, తర్వాత ఆన్లైన్లో ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, తర్వాత ఫాలోఅప్ తీసుకోవడం కానీ, అంటే మెయిన్లీ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అండి. మెంటల్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ నెట్వర్క్ ఇది యాక్చువల్గా. సో మెంటల్లీ డిజార్డర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత ఫాలోఅప్ తీసుకోవడం కానీ, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ గురించి మానిటర్ చేయడం కోసం ఈ కాన్సెప్ట్ని రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసింది. దీనే పేరే టెలి-మానస్ అంటాం. ఇది ఆన్లైన్లో సర్వీసెస్ తీసుకున్నదే కదా, త్రూ వయా ఫోన్ వీ కెన్ టేక్ ద సర్వీసెస్ అండి. దట్స్ నేషనల్ ఈ టెలి-మానస్ ప్రోగ్రామ్ని రీసెంట్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? ద ఆన్సర్ ఈస్ న్యూఢిల్లీలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆన్సర్ వచ్చి న్యూఢిల్లీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఏ న్యూ టైగర్ రిజర్వ్స్ హాస్ నేమ్డ్ దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ని ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు? ఆన్సర్ మధ్యప్రదేశ్ అండి. యాక్చువల్గా మధ్యప్రదేశ్లో మనకి పెన్నా నేషనల్ పార్క్ ఉంది కదా, సో దట్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పన్నా నేషనల్ పార్క్. ఈ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్స్ నుంచి డివైడ్ చేశారు. ఈ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఒక దాని పేరు దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్గా పెట్టారు. ఎందుకండి అంటే పన్నా అనే టైగర్ రిజర్వ్స్లో మనకి 2 రివర్ యొక్క లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది, కెన్ బెట్వా రివర్స్ అని. ఈ 2 రివర్స్ యొక్క లింకింగ్ అనేది ఇక్కడే జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారని అంటే రివర్ లింకింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి 2 ప్లేసెస్ని 2 నేషనల్ పార్కులుగా 2 టైగర్ రిజర్వ్స్ కిందకి డివైడ్ చేసేసి ఒకదానికి దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్స్ పేరు పెట్టడం జరిగింది. అరౌండ్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద 2339 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉందండి. 2339 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అనేది ఈ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్గా నర్సింగ్పూర్ అనే ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ డిస్టిక్ ఇది నర్సింగ్పూర్ ఒకటి, తర్వాత దామోహ్ అనే డిస్టిక్ ఒకటి, అలాగే ఇంకోటి సాగర్ అని, ఈ 3 జిల్లాల్లో ఈ నేషనల్ పార్క్ ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేది ఒక ప్రెజెన్స్ ఉందన్నమాట. 2339 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఈ 3 జిల్లాలు కవర్ అవుతాయి. సో అంత డిస్టెన్సెస్లో ఈ ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉంది. అది మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్లో జరిగిందనమాట. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. దెన్ 45th క్వశ్చన్. యూనియన్ మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కదైనా. సో హీస్ లాంచ్డ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలిటీ 2022 ఫర్ ద అకాడమిక్ సెషన్స్ 2022-23 ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇన్ విచ్ సిటీ. ఏ సిటీలో అయినా కొత్తగా మన ఇది ఉందిగా 5+3+3+4 ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందా? 5+3+3+4 అనే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉందా? ఈ సిస్టమ్ని రీసెంట్గా డెహ్రాడూన్లో లాంచ్ చేశారు. సో 5 అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంట, ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ, దెన్ ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అది తర్వాత ప్రీ ప్రయారిటీ స్కూలింగ్ అని, ఇది ఫండమెంటల్ స్కూలింగ్ అండి, ఇది ప్రీ ప్రయారిటీ స్కూలింగ్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం? మిడ్ స్టేజ్ అని పిలుస్తాం. తర్వాత ఇది సెకండరీ స్కూలింగ్ అంటాం. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎల్కేజీ నర్సరీస్ నుంచి ఎల్కేజీ యూకేజీ నర్సరీ ఇదంతా అప్ టు 2nd క్లాస్ వరకు 5 అని రిప్రజెంటేషన్, 3rd 4th 5th అనేది 3, అలా 6th 7th 8th అనేది ఈ 3 years అనమాట. లాస్ట్ అంతా 9th 10th 11th 12th ఉంటాయా, ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ స్కూలింగ్ కిందకి చెప్పొచ్చు. సో ఇది కొత్త ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కదా దేశంలో. ఇది మొన్న రీసెంట్గా డెహ్రాడూన్ అనే ప్లేస్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అకాడమిక్ సెషన్గా లాంచ్ చేశారు. సరే, సో ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ హ్యాస్ కండక్టెడ్ ద ఇండియన్ నేవింగ్ సైలింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2022 ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్. ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు? విచ్ ఇస్
కండక్ట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కేరళ. ఇది కండక్ట్ చేసింది ఎక్కడండి అంటే ద ఆన్సర్ షుడ్ బి విచ్ ఇస్ ఇన్ కేరళలో స్టార్ట్ చేశారండి. యాక్చువల్గా ఏంటిది, మన దేశంలో మనకి 3 నావల్ వింగ్స్ ఉన్నాయి, 3 నావల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్, వెస్టర్న్ నావల్ కమాండ్, సదరన్ నావల్ కమాండ్. మనకు నార్థన్ నావల్ కమాండ్ లేదులేండి. నార్త్ ఇండియాలో సముద్రాలు ఉంటే నావల్ కమాండ్ ఉంటుంది. సో మన దేశంలో ఉన్నవి 3 సైడ్స్ ఓషన్స్ అంటే మనకి సదరన్, ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్ ఈ 3 నావల్ కమాండ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఇది ఒక సైలింగ్ ఛాంపియన్షిప్. ఇది ఓకేనా, సైలింగ్ ఛాంపియన్షిప్ అంటే ఇది ఒక గేమ్ అనొచ్చు అండి. ఇది ఒక స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇది యాక్చువల్లీ. ఈ 3 నావల్ కమాండ్స్ నుంచి మోర్ దెన్ 100 పీపుల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇది రీసెంట్గా కేరళలో జరిగిందండి. ద ప్లేస్ ఇస్ కేరళలో జరిగింది. అది కూడా కేరళలో ఒకటి మరక్కర్ వాటర్ మ్యాన్ షిప్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంది కదా, మరక్కర్ వాటర్ మ్యాన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ కేరళ, మరక్కర్ వాటర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ కేరళ. సో అక్కడ ఈ కాన్ఫరెన్స్ని కండక్ట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఇండియా నుంచి ఒక 100, ఈ 3 కమాండ్స్ నుంచి 100 సెయిలర్స్ ఈ ఛాంపియన్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో థర్డ్ వరల్డ్ కూచిపూడి నాట్యోత్సవం, ఇది దేశంలోనే వరల్డ్ కూచిపూడి నాట్యోత్సవం అనేది, కూచిపూడి ఈజ్ అ ఫేమస్ డాన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా. ఈ వరల్డ్ కూచిపూడి నాట్యోత్సవం ఎక్కడ జరిగిందంటే విజయవాడలో జరిగిందండి. సో మనకి ఈ కూచిపూడి నాట్యంలో బాగా ఫేమస్ అయిన వ్యక్తి పేరు ఒకతను ఉన్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా చేశారు. అతని పేరు వెంపటి చినసత్యం గారి బర్త్డే రోజున, వెంపటి చినసత్యం అంటాం. ఈయన ఫేమస్ కూచిపూడి డాన్సర్ సత్యం. ఓకేనా, అది 14th అక్టోబర్న జరిగిందండి. 14th అక్టోబర్ ఆయన బర్త్డే అనమాట. ఆ రోజున ఈ వరల్డ్ కూచిపూడి నాట్యోత్సవం విజయవాడలో కండక్ట్ చేశారు. ఇది 3rd ఎడిషన్ అని చెప్పొచ్చు. ద ఆన్సర్ ఈస్ విజయవాడ. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 49th క్వశ్చన్. విచ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ ద మంత్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్డ్ ద కాశీ తమిళ్ సంగమం వుడ్ బి హెల్డ్ ఇన్. ఎక్కడ జరిగిందంటే లక్నోలో, విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కన్సిడర్ ఇది యూపీ స్టేట్లో జరిగింది. యూపీలో వారణాసి అనమాట. వారణాసిలో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ ఉందో అక్కడ జరిగింది. తమిళ్లో కాశీ అన్నారు కదా, కాశీ తమిళ్ సంగమం అంటే తమిళ్ కల్చర్ అండ్ కాశీ కల్చర్. అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియా వరకు, ఎస్పెషల్లీ తమిళనాడు వరకు కూడా ఈ మధ్యలో రెండింటి యొక్క 2 ప్లేసెస్ యొక్క కల్చరల్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి కానీ 2 ప్లేసెస్లో ఉన్న రిలీజియస్ థింగ్స్ గురించి చేసిన మీటింగ్ అనమాట. అంటే దేశం మొత్తం మీద, ఇండియా మొత్తం మీద ఒక సివిలైజేషన్ లింక్స్ బిల్డ్ చేయడం కోసం. సివిలైజేషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ లింక్స్ని, ఆల్మోస్ట్ ఒక రిలీజియస్ యొక్క లింకింగ్ని పెంచడం, ఒక మన దేశం యొక్క కల్చర్ని బిల్డ్ చేయడం కోసం. సో ఓకేనా, తమిళనాడు నుంచి కాశీ వరకు మన దేశం యొక్క కల్చర్ ఏదైతే ఉందో వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తూ 2 ప్లేసెస్లో ఉన్న పీపుల్స్ని ఇక్కడ కలుపుతూ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ లేకుండా దేశం మొత్తం ఒకటే అని చెప్పడం కోసం ఈ టైప్ ఆఫ్ కాశీ తమిళ్ సంగమం అనే ప్లేస్ అనేది వారణాసిలో కండక్ట్ చేశారు. సో దీంట్లో ఈ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్గా ఐఐటి మద్రాస్ ఒకటి, అలాగే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ 2 ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద 2 నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ అండి. హోస్ట్ వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్లో కండక్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇన్ వారణాసి అనమాట. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 50th క్వశ్చన్. సో విచ్ సిటీ హ్యాస్ సెకండ్ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ద 90 meters ఏరియల్ ల్యాడర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఫైర్ సర్వీసెస్. యాక్చువల్గా ఈ ఫస్ట్ సిటీ అయితే ముంబైలో ఉందండి. సెకండ్ సిటీ వచ్చి బెంగళూరు అనమాట. ఇక్కడ ఏమన్నారు చూడండి, ఫైర్ సర్వీసెస్ దట్ ఈస్ 90 meters ఏరియల్ ల్యాడర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఫైర్ సర్వీసెస్. ల్యాడర్ అంటే ఐడియా ఉంది, నిచ్చెన అంటాం. ఈ 90 meters అంటే ఈ ల్యాడర్ ఏదైతే ఉందో 90 meters ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఏరియల్ ల్యాడర్ అన్నాం. ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ చాలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ రోజుకి బాగా మిస్హాప్స్, చాలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేది చాలా టాప్ రైజ్ బిల్డింగ్స్లో జరిగింది అనుకుందాం. చాలా ఎత్తైన, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక బిల్డింగ్కి, ఒక అపార్ట్మెంట్లో 30 floors ఉన్నాయి. ఈ 30 floors ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో 25th floorలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మరి వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? సో మొత్తం ఈ లిఫ్ట్లు మొత్తం బ్యాన్ అయి ఉంటాయి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది, ఎక్కడో ఫ్లోర్లో ఉన్నారు. వాళ్ళని కాపాడాలంటే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళలో ఆల్మోస్ట్ ఒక లేడర్ కావాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏరియల్ లేడర్, 90 meters హైట్ లేడర్ అనమాట. ఇది వెహికల్లోకి ఉంటుంది. ఆ వెహికల్ నుంచి ఆ లేడర్ అనేది టాప్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి మనిషి పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఆ ఫ్లోర్లో ఉన్న పర్సన్స్ని కాపాడవచ్చు అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఇంతకుముందు దేశంలో ఇప్పటి వరకు 2 cities-లోనే ఇలాంటి 90 meters ఏరియల్ ల్యాడర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ముంబై అండి ఫస్ట్ సిటీ, ఇప్పుడు రీసెంట్గా బెంగళూరులో కూడా స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇలాంటివి మొత్తం చాలా వరకు ఈ ల్యాడర్స్ అనేది ఉన్నాయండి. 90 meters ల్యాడర్స్ ఇవి, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్కడది, ఎస్పెషల్లీ టు ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్, టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఓన్లీ. ఓకే, నా రీసెంట్గా లూలు మాల్ ఉంది కదా, లూలు గ్రూప్ అనేది, ఈ లూలు గ్రూప్ అనేది ఎక్కడది? ఇది యాక్చువల్గా లూలు గ్రూప్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు యుఏఈ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట. ఇది లూలు గ్రూప్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొచ్చిలో వీళ్ళకి ఒక పెద్ద షాపింగ్ మాల్ ఉంది. ఏమనొచ్చు, మాల్ అనమాట. ఇది ఏషియాలోని బిగ్గెస్ట్ మాల్ ఇప్పటి వరకు, కొచ్చిన్లో ఉన్న మాల్. కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ 3,000 crores అండి. ఈ లూలు గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక 3,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ 3,000 crores అనేది అహ్మదాబాద్ సిటీ అనమాట.
ఈ అహ్మదాబాద్ సిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక బిగ్గెస్ట్ మాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇది కంప్లీట్ అయితే ఇదే ఒక బిగ్గెస్ట్ మాల్ అవుతుంది, ఏషియాలోనే బిగ్గెస్ట్ మాల్ అవుతుంది. దీంట్లో 300 గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ అండి, 300 బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ స్టోర్స్ ఉంటాయి, 300 బ్రాండ్ షోరూమ్స్ 300 బ్రాండ్ స్టోర్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న రెస్టారెంట్లో, వీళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే రెస్టారెంట్, దీంట్లో ఉండే రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెస్టారెంట్లో 3000 మంది సీటింగ్, ఒకేసారి 3000 కూర్చొని తినొచ్చు అనమాట, 3000 మంది. అలాగే దీంట్లో అండ్ 15 స్క్రీన్స్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ కూడా. 15 స్క్రీన్స్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అంటే ఊహించుకోండి ఎంత ఉంటుందో. 15 స్క్రీన్స్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ ఒకటి, షాపింగ్ మాల్ బిగ్గెస్ట్ 300 గ్లోబల్ బ్రాండ్ 3000 మంది కూర్చున్న రెస్టారెంట్, 15 స్క్రీన్స్ ఉన్న షాప్ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఇది అహ్మదాబాద్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారండి. అలాగే రీసెంట్గా ఈ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. వరస్ట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ కిందకి ఏ రోజున చెప్పారు వరస్ట్ డే ఆఫ్ వీక్ అని? వరస్ట్ డే ఆఫ్ వీక్ ఏదండి? వరస్ట్ డే ఆఫ్ వీక్ మండే అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎందుకన్నారండి అంటే వరస్ట్ డే ఆఫ్ వీక్ అని. జనరల్గా వీకెండ్స్ వచ్చిన తర్వాత సాటర్డే సండే అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మళ్ళీ మండే రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడ లేని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని మండే ఆఫీస్కి వెళ్ళే మూడ్లో ఉంటారు కదా, బికాస్ ఆల్రెడీ 2 days ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. మండే అగైన్ వై దెర్ ఇస్ అ లేజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అందుకే చాలామంది మండే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఒక లేజీగా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, ట్యూస్డే నుంచి మళ్ళీ అలవాటు అవుతుంది. ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే ఓకే, మళ్ళీ సాటర్డే సండే వస్తే మళ్ళీ మండే అదే సిచ్యువేషన్. కాబట్టి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వాళ్ళు వర్స్ట్ డే ఆఫ్ వీక్గా ఏది చెప్పారండి అంటే మండే అని చెప్పడం జరిగింది. మండే ఈజ్ వర్స్ట్ డే. చాలా మంది అదే చెప్పారు, వర్స్ట్ థింగ్ అనమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండి, దిస్ ఈస్ ఎస్పెషల్. అలాగే గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్లో ఇండియాకి ర్యాంక్ ఎంత? గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్. సో గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఈస్ వాట్? దట్ ఈస్ 41 ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఐస్లాండ్ కంట్రీ ఉంది, ఐస్లాండ్ కంట్రీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్లో నెదర్లాండ్ కంట్రీ ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ ఐస్లాండ్, సెకండ్ ప్లేస్ ఈజ్ నెదర్లాండ్ కంట్రీ అండి. సో ఇండియా వచ్చి 41th ప్లేస్లో ఉంది. మొత్తం 43 దేశాలు సర్వే చేశారు. చేసిన కంట్రీలే టోటల్ హౌ మెనీ కంట్రీస్లో సర్వే చేశారండి? 43 కంట్రీస్లో సర్వే చేస్తే మన దేశం వచ్చి 41th ప్లేస్లో ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేశారు. సో ఎకనామిక్ టైమ్స్ హ్యాస్ రిలీజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే, దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్. అండ్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే మనం తర్వాత అక్టోబర్ మంత్ పార్ట్ 4 కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.